हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तुझा सगळ्यावर विश्वास बसतो. हो, कारण मला पुढची 7 जन्म अनिरुद्ध. जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद गोविंद राधे, जय गौरनिका जय गौरनिका जय गौरनिका, जय गौरनिका गौरनिका जय गौरनिका, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. कृष्ण प्रभु जी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवता सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಋಷಭಾಯ ಸಾತ್ವತಾ. नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता. नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता। विदूरकाष्ठाय मुहुः विदूरकाष्ठाय निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा. निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा. स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः. स्वधामनि ब्रह्मणि नमः। स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः. नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वता. नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता। विदूरकाष्ठाय मुहुः विदूरकाष्ठाय मुहुः निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा. निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा। स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः. स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। हरे कृष्ण। चंद्रकला माता जी होती। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो नमस्ते ऋषभाय स्वततां विदूर कषाय मुह यो कुरु योगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मण्य संसते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पार्वती माता जी होती। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे नमो नमस्ते वृषभाय स्वातथां विदूरकाशाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। श्रीधर भट्ट प्रभु होती।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವೃಷಭಾಯ ಸಾತ್ವತಾಂ ವಿದೂರ ಕಾತ್ತಾಯ ಮುಹುಕ್ಕು ಯೋಗಿನಾಂ ನಿರಸ್ತ ಸಾಮ್ಯ ತಿಶಯೇನ ರಾಧಸ ಸ್ವಧಾಮನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂಶತೆ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಲತಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾ. ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ. ನಮೋ ನಮಃ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಸ್ತು, ಇರಲಿ. ವೃಷಭಾಯ, ಮಹಾಸಂಗಾತಿಗೆ. ಸಾತ್ವತಾಂ, ಯದುವಂಶದ ಸದಸ್ಯರ. ವಿದೂರ ಕಾಷ್ಟಾಯ, ಲೌಕಿಕ ತಾರ್ಕಿಕರಿಗೆ. ದೂರವಿರುವವನಿಗೆ. ಮುಹುಹು, ಸದಾ. ಕುಯೋಗಿನಾಂ, ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ. ನಿರಸ್ತ, ಹೋಗಲಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಸಾಮ್ಯ, ಸಮಾನವಾದ. ಅತಿಶಯೇನ, ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ. ರಾಧಸ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ. ಸ್ವಧಾಮನಿ, ತನ್ನ ಧಾಮವಾದ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ರಂಸ್ಯತೆ, ಸುಖಿಸುವವನಿಗೆ. ನಮಃ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನುವಾದ: ಯದುವಂಶದ ಜನರ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಅವನು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳೆರಡರ ಪರಮ ಭೋಕ್ತಾರ. ಆದರೂ ಅವನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಅಮೇಯವಾದುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಪರಮ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳುಂಟು. ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾದ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನನ ಸಖನಾದ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ವೃಂದಾವನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹವಾಸಿಯಾಗಿ ನಂದ ಯಶೋದಯರ ಕಂದನಾದ ಹಾಗೆ, ಸುಧಾಮ, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮತ್ತು ಮಧುಮಂಗಲರ ಗೆಳೆಯನಾದ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ರುಜಭೂಮಿಯ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಅವಿರತ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಸದಾಕಾರ ಲಕ್ಷಣ. ಅವನು ತನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಅನಂತವಾದ ಹಾಗೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವ ಈ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಮಹತ್ ತತ್ವ ಎಂಬ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಗಣ್ಯ ಭಾಗವೇ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಹಸ್ರಾರು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಲೌಕಿಕರು ಭಗವಂತನ ಕಿರಣಗಳ ಅನಂತ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಸಮಸ್ತವೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು. ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಸೂರ್ಯಗೋಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹವಾದ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅಮೇಯವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ವೈಕುಂಠಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಇವು ಲೌಕಿಕ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಆಕಾಶದ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದ ಬಗೆಗೆ ಅವರೇನು ಚಿಂತಿಸಿಯಾರು? ಆದುದರಿಂದ ಲೌಕಿಕರು ಸದಾ ಅವನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೋವೇಗದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಈ ಲೌಕಿಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಧಾಮ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಸದಾ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಳತೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಸ್ವಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಭಕ್ತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೈಕುಂಠ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗ ಬಯಸುವ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಿಡಿಯಂತೆ ಐಕ್ಯವಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವೈಕುಂಠ ಗ್ರಹದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪರಮ ಗ್ರಹವಾದ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಹವಾಸಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಧಾಮ ಎಂದು, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಧಾಮ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮದ್ಧಾಮ ಅಥವಾ ಸ್ವಧಾಮವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 15.6 ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾತಕ್ ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನಾ ಶಂಶಂಕೋ ನಾ ಪಾವಕಃ ಯದ್ಗತ್ವನ ನಿರ್ವತಂತೆ ತದ್ದಾಮ ಪರಂ ಧಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಭಾ ಚಂದ್ರು ಮಾತಾಜಿ ಗೋತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವಧಾಮವನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಧಾಮ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಈ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠ ಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಗ್ರಹ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಗವಂತನ ಆ ಸ್ವಧಾಮಗಳಿಂದ ಹರಡಿದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಮುಂಡುಕ 2.2.10, ಕಂಟಕ 2.2.15 ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6.14 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಭಾತಿ ನ ಚಂದ್ರ ತಾರಕಂ ನೇಮ ವಿದ್ಯುತ್ತೋ ಭಾಂತಿ ಕುಂತೋ ಆ ಯಮಗ್ನಿಃ ತಮೇವ ಭಾಂತವಮನು ಭಾಂತಿ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಭಾಸ ಸರ್ವವಿಧಂ ವಿಭಾತಿ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಸಿಟ್ಟ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದುಂಟೇನು? ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸರ್ವ ಪ್ರಭೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಧಾಮದ ಪ್ರತಿಫಲದ ಫಲವಷ್ಟೇ. ನಿರಾಕಾರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಂಜುಳಾ ಸುರೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ ಗೋತಿ. ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿದಂತಾದವನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 15 ಭಕ್ತನು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ: ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯ ಸಾಪಿಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ ಭೂಷಣ್ಯ ಋಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕಗಳೆರಡರ ಪಾಲಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಕಿರಣಗಳೆಂಬ ಯವನಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಸು. ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಋಷಭಾಯ ಸಾತ್ವತಾಂ ವಿಧೂರಕಾಷ್ಠಾಯ ಮುಹುರ್ಯೋಗಿನಾಂ ನಿರಸ್ತ ಸಾಮ್ಯಾತಿಶಯೇನ ರಾಧಸ ಸ್ವಧಾಮನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಂಸ್ಯತೆ ನಮಃ. ಯದುವಂಶದ ಜನರ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳೆರಡರ ಪರಮ ಭೋಕ್ತಾರ. ಆದರೂ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಅಮೇಯವಾದುದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನದು ಗುಣಗಳು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನು ಮೂಲವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಪರಮಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳುಂಟು. ಎರಡು ಮುಖಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರಾಗೋದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಸೊ ದಾಸ್ಯರಸ, ಸಾಕ್ಯರಸ, ವಾತ್ಸಲ್ಯರಸ, ಮಾಧುರ್ಯರಸ, ಶಾಂತರಸ. ಸೊ ಈ 5 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಇದರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಬೇಕೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯಿಂದ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ತುಂಬಾ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಸೊ ಆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವೇನಿದೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹಗಳು, ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಧಾಮವಾದ ವೈಕುಂಠಧಾಮ, ಗೋಲೋಕಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಇರೋದು. ಈ ಸೂರ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ ಇನ್ನ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದು, ಈ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಚ್ಚಕ್ಷುರೇಶ ಸವಿತಾ ಸಕಲಾ ಗ್ರಹಾಣ ರಾಜಾ ಸಮಸ್ತ ಸುರಮೂರ್ತಿ ಅಶೇಷ ತೇಜ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂ ಅನಂತಂ ಅಶೇಷ ತೇಜಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜ. ಯಸ್ಯಾಗ್ನಯ ಸಂಭೃತಿ ಕಾಲಚಕ್ರೋ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜ. ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭಗವಂತನ
ವಿರಾಟ್ ರೂಪ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಈ ವಿರಾಟ ರೂಪ, ವಿಶ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಕಣ್ಣಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ತರ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಪಡಿತಾ ಇರೋದು, ಅದರ ಬೆಳಕು, ಅದರ ಬಿಸಿಲು, ಅದೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅವನ ದೇಹದ ಪ್ರಭೆ. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟೀಶ ಶೇಷ ವಸುಧಾದಿ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂ ಅನಂತಮ ಶೇಷ ತೇಜಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ದೇಹದ ಪ್ರಭೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಇದನ್ನು ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕಗಳಿವೆ, ನಿತ್ಯವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಗೋಲೋಕಧಾಮವಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋಲೋಕಧಾಮ್ ನಿಜಧಾಮಿ ತಲೇಚ ತಸ್ಯ ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮ ಸುತೇಶು ತೇಶು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಗೋಲೋಕಧಾಮ. ನಂತರ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬಂತದ್ದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಧಾಮ, ಎಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಗ್ರಹಗಳು. ಗೋಲೋಕಧಾಮಿ ನಿಜಧಾಮಿ ತಲೇಚ ತಸ್ಯ, ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ. ನಂತರ ಹರಿಧಾಮ, ನಂತರ ಮಹೇಶಧಾಮ. ಮಹೇಶಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ದೇವಿಧಾಮ. ಸೊ ದೇವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇವಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೈಲ್ ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕಾರಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇದೆ, ಆತರ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವರು ಶೋಧನೆ, ಇವರ ಮಾನಸಿಕ ಬಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ರಾಕೆಟ್, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರು ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್, 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಇದು ವೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ 3 ಲಕ್ಷ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಅನುಭವದಿಂದನೋ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದನೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ತರ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಇದನ್ನು ಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಂತಾಸ್ತು ಕೋಟಿ ಶತವತ್ಸರ ಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ ವಾಯೋರಥಾಪಿ ಮನಸೋ ಮುನಿಪುಂಗವಾನ ಸೋಪ್ಯತ್ ಪ್ರಪದ ಸಿನ್ನಿ ಅವಿಚಿಂತ್ಯ ತತ್ವೇ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಸೊ ಹೇಳೋದು, ಪಂತಾಸ್ತು ಕೋಟಿ ಶತವತ್ಸರ. ಸೊ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಲಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ
ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟು ಅಪರಿಮಿತ, ಅಷ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಷ್ಟು ಅಚಿಂತ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅವಾನ್ ಮಾನಸ ಗೋಚರ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ಅತೀತನಾದ ಅಧೋಕ್ಷಜ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಈ ಲೋಕಗಳು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಯಾಸ ಮುದಪಾಸ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಯಾಸ ಮುದಪಾಸ್ಯ ನಮಂತ ಏವ, ನಮ್ರರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ನಮ್ರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಪದವಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಇದನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು, ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ರರಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಯಾಸ ಮುದಪಾಸ್ಯ ನಮಂತ ಏವ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರುತಿಗತಾಂ ತನುವಾನ್ ಮನೋಬಿ. ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟೀಚರ್, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ಇಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಒಂದು ಪಂಡಿತನಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಯಾಸ ಮುದಪಾಸ್ಯ ನಮಂತ ಇವ, ನಮ್ರರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರುತಿಗತಾಂ ತನುವಾನ್ ಮನೋಬಿ. ಶ್ರುತಿಗತಾಂ, ಇದು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ತನು ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೇಳಿ. ತನುವಾನ್ ಮನೋಬಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರುತಿಗತಾಂ ತನುವಾನ್ ಮನೋಬಿ ಸನ್ಮುಖರಿತಾಂ ಭವದೀಯ ವಾರ್ತಾ. ಸೊ ಭಗವದೀಯ ವಾರ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ವಾರ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ನಿನ್ನ ಇದನ್ನು ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಅಸತ್ ಪರಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಸನ್ಮುಖರಿತಾಂ ಭವದೀಯ ಮಾರ್ತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ರರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಜಿತೋಪಿ ಜಿತ ಸ್ತ್ರೀಲೋಕ್ಯ. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಜಿತ. ಅಜಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಮ ಪುರುಷ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಅದ್ ಕೇಳೋದು, ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟೋ ಎಡೆಗಳ ಸರ್ಪ. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂತನ ರಾಕ್ಷಸಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೃಣಾವರ್ತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಹಾವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಸೊ ಅಜಿತ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಇದರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜಿತೋಪಿ ಜಿತಃ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯ. ಕೃಷ್ಣನು 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಜಿತನು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಜಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಸೋತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅವನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬಹುದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಸೊ ಅದೇ ಇದು ಗುರುಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಭಗವಂತನು ಅಚಿಂತ್ಯನು, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಚಿಂತ್ಯನು. ಅವನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಇವರು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಧಾಮವಿದೆ,
ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ, ಗೋಲೋಕ ಧಾಮಗಳಿವೆ. ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1000 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ತರ ಆಚಾರ್ಯರು, ಶುಕಮುನಿಗಳಂತ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಆ ತರ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ, ಆ ತರ ಒಂದು ಧಾಮ ಇದೆ, ಆ ತರ ಅದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಇವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಆಕಾಶದ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದ ಬಗೆಗೆ ಅವರೇನು ಚಿಂತಿಸಿ ಯಾರು? ಆದುದರಿಂದ ಲೌಕಿಕರು ಸದಾ ಅವನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೋವೇಗದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಈ ಲೌಕಿಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಧಾಮ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಸದಾ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕಃ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಸೊ ಆ ಧಾಮ, ನನ್ನ ನಿತ್ಯವಾದ ಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಲು, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಡೇಟ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಗೀಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, AC ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ತುಂಬಬೇಕು, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ತುಂಬಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಜಗತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹದಿಂದನೇ ಆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಕತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ. ಸೊ ಯಶೋದೆಯ ಎಲ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಈ ತುಂಟ ಬಾಲಿನ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ತುಂಬಾ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗನ್ ತರ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದಾಗೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ, ತುಪ್ಪವನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಸರನ್ನು, ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಡವೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಡವೆಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ಆ ಒಡವೆಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು, ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಇದು ಕೈಗೆ, ಕಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗೋಪಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕಿದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಅವನ ದೇಹನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು, ಅವನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಮಯ ದೇಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ, ಗಾಢ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನು. ಆಮೇಲೆ ಯಶೋದಮ್ಮ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಪಿಕೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ.
ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವನ ಈ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿದ್ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆನಂದ, ಕೃಷ್ಣನು ಈ ತರ ಕಳ್ಳನಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತರ ಕಳ್ಳನಾಗಿ ಅವನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು, ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ. ಸೊ ಅವನು ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆ, ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆನಂದ, ಅದು ಆ ತರ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಸೊ ಅದು ಆರಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನು ನವನೀತ ಚೋರನಾಗೋದು ಅದು ಆರಾಧ್ಯವಾದ ಅದು ಒಂದು ಲೀಲೆ, ಅದು ಆರಾಧನೀಯ ಲೀಲೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈಗ ನಾವು 1000 ರೋಸ್ ಹೂಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೀಸನ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜಗತ್ತು ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅದು ನನಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ 16,000 ರಾಣಿಯರನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 16,108 ಅರಮನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದನೂ ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 13,000 ಗೋವುಗಳನ್ನು ಗೋದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಮನೆಯಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಿಂದ 16,000 ಇಂಟು 13,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ, ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದು ಕೇವಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಿಗೆ, ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು, ಭಗವಂತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ತರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಆಚಾರ್ಯರು, ಶುಕಮುನಿಗಳು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂತ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದ. ಇದು ಏನು ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದೇನು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಅವಕಾಶ, ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಹೇ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕಗಳೆರಡರ ಪಾಲಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವೇ ವಾಸ್ತವ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣಗಳೆಂಬ ಯವನಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಸು. ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇದು ಭಾಗವತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
ಕಠೋಪನಿಷತ್, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಪ್ರಭೆಯಿಂದವೇ ಹೊಮ್ಮಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಓದೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಯತ್ ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯತ್ ಕೀರ್ತಿನಂ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯತ್ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಯತ್ ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಾ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೀತಾ ಎಂ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೀರ್ತನಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೀತಾ ಎಂ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯತ್ ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರಾ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಮಾಲಿನಿ ಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯತ್ ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯದ್ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿದುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರೋ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಓದಿ.
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಯತ್ ಯಾರ, ಕೀರ್ತನಂ ಮಹಿಮೆಗಳ ವರ್ಣಯು, ಯತ್ ಯಾರ, ಸ್ಮರಣಂ ಸ್ಮರಣೆಯ, ಯತ್ ಯಾರ, ಈಕ್ಷಣಂ ದರ್ಶನವು, ಯತ್ ಯಾರ, ವಂದನಂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಯತ್ ಯಾರ, ಶ್ರವಣಂ ವಿಚಾರ ಶ್ರವಣವು, ಯತ್ ಯಾರ, ಅಹರಣಂ ಆರಾಧನೆಯು, ಲೋಕಸ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರ, ಸದ್ಯ ಕೂಡಲೇ, ವಿದುನೋತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಕಲ್ಮಶಂ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು, ತಸ್ಮೈ ಸೈ ಆ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ವಮಂಗಳಕರವು, ಶ್ರವಸ್ಸೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣವು, ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನಮಃ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅನುವಾದ: ಯಾರ ಕೀರ್ತನೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯು ಕೃತ್ಯುವಿನ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೊಳೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಸಕಲ ಮಂಗಳಗಾತ್ರನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸುನಂದ ಎಸ್ಸಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಪಾದರಿಂದ. ಮಹಾ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಶುಕಮುನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನಂ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಮರಣೆ, ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಭಗವಂತನ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತದೊಡನೆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಾಚನದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಭಗವಂತನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನ, ಶ್ರವಣ, ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲೋಕೋತ್ತರ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಯಸುವ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ರಾಮನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೋತ್ತರ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಆಶಾ ಹೇಮಂತ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಶಾ ಸೋದಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆಶಾ ಹೇಮಂತ್ ಮಾತಾಜಿ. ಆಶಾ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಸೀತಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆ ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯು ತಪ್ಪದೇ ದೊರೆಯುವುದು. ಹೀಗೆಯೇ ತಗ್ಗ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಂಛಿತ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೀತಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಹೀಗೆಯೇ ಸಜ್ಜನ ಆಶಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಂಛಿತ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎಸಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಲದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನೆಸಗುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾಮನೋ ಬಲಾದ್ ಯಸ್ಯಹಿ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪಾಪಕೂಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರವಣವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂಥ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊಡಲು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಗಾತ್ರನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ ಕೀರ್ತನೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯು ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೊಡೆದು ಬಿಡುವುದೋ ಆ ಸಕಲ ಮಂಗಳಗಾತ್ರನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ರಾಮ ಭಕ್ತನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತುಂಬಿ ತುಳುವುದು. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೋತ್ತರ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅವತಾರ, ಕಲಿಕಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ನಾಮದ ಮೂಲಕ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾಮರೂಪ ಅವತಾರ, ನಾಮ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು. ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತೋ ಅಭಿನ್ನತ್ವಾತ್ ನಾಮೋ ನಾಮಿನಃ. ಇದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅನ್ನೋದು ಭೌತಿಕವಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ, ಆ ವಸ್ತು ಬೇರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಆ ಶಬ್ದ ಹೆಸರು ಬೇರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ. ನನ್ನ ಸೂಚಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಅದೊಂದು ಸೂಚನೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಅವನ ನಾಮ ಅದು ಒಂದೇ, ಅದು ಬೇರೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತು ಅಭಿನ್ನತ್ವಾತ್ ನಾಮೋ ನಾಮಿನ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಮನೂ ಒಂದೇ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಒಂದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ, ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯು ತಪ್ಪದೇ ದೊರೆಯುವುದು. ಹೀಗೆ ತಜ್ಞರ ಯಾವುದು ಇದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಅರ್ಚನಾ, ವಂದನ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಧಾನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ, ಈ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಅದು ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಅರ್ಚನಾ, ವಂದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಂದನ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗ ಇದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಪರಾಧರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಿವರಣೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅದು ಯಾರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಇರೋದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ವಿಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಲದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನೆಸಗುವ ಮನೋಭಾವನ ನಾಮ್ನೋ ಬಲಾದಿಸಿ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಭಾನುವಾರ ಬನ್ನಿ, ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೀವಿಷ್ಟು ಫೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮನ್ನಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನು ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಹೌದು, ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಭಗವಂತನು ಪರಮ ಕರುಣಾಮಯಿ, ಭಗವಂತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 3ನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು, ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು 1 ಸಲ ಓಕೆ, 2 ಸಲ ಓಕೆ, 3 ಸಲ ಓಕೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಈ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋ ಒಂದು, ತ್ಯಜಿಸೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಪಾಪಕೂಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರವಣವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂಥ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊಡಲು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಗಾತ್ರನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಶುಕಮುನಿಗಳು, ಅವರ ಕೀರ್ತನೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಭಾಷೆಯ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಶ್ರವಣದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಹೋಪ್, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು.